ለዓላማህ መቆም ሩቲን ይመስላል። ጀግና የኔ እናት ታሪክሽን ሰምቼዋለሁ። በጣም ነው የምታበረችው። በቃ ካስቀየምኩሽ ደግሞ በኪዳነ ምሕረት ስም ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። አንቺን ነው። በሁለት ቀናቶች ውስጥ የተፈጠረን አስደናቂ አጋጣሚን ሼር ላደርጋችሁ እዚህ ተገኝቻለሁ። 100 የዓለም አቀፍ ቁንጅና ተወዳዳሪዎች መድረክ ላይ ሲያለቅሱ የተገነዘብንበት እንደዚሁም የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ያየንበት መድረክ የ2026 ሚስ ኢትዮጵያ የሩታ ታሪክ ብዙዎችን ሲያሳዝን ያየንበት መድረክ ከመድረኩ ባለፈም እሷም አባቷም በሚያሳዝን ሁኔታ ልባቸው ተሰብሮ እንባቸው ፊታቸውን ሲሸፍን ተመልክተናል። My sister ከዛ ባለፈ ግን አጋጣሚው እንደ ሀገራዊ ድል ስለሆነ ለእናንተም ደስታ ሊሰማችሁ ይገባል። በቅርቡም ሩታ እህቷን ማጣቷን እንደዚሁም ያጣችበትን መንገድም ሁላችንም የምናውቀውና ያዘንበት መሆኑን እርግጠኛ ነኝ። ግን ለሁሉም ሰው ነገ አዲስ ቀን ነው፣ ነገ አዲስ ደስታ ነው። ታዲያ ሩታም በሁለት ቀናቶች ውስጥ እንደ አዲስ መወለድ ምን አይነት መሆኑን ከሐዘን ወደ ደስታ መሄድ ምን አይነት መሆኑን የተመለከተችበት አጋጣሚ ይመስለኛል። ታዲያ ይህንን አስገራሚ ደስታዋን ከዛ ባለፈም ደግሞ ውስጧ ያለውን ሐዘን የገለጸችበትን መንገድ አብረን እንመልከተው። Good morning. I want to start by saying thank you. Thank you for creating this platform. Because of Miss World, the world is healing. My name is Ruth Yirgalem, and I'm representing my beautiful country, Ethiopia. But behind my flag, let me tell you what brought me here, my strengths behind it. My story began with a loss. I lost my mother when I was 1. My father sacrificed his whole life to raise us and give us the better future. While he was not around, I used to abuse, and my sister used to go through illness. We didn't say anything because of a fear losing him like my mom and us being left alone. While growing up, even though my sister is 5 years older than me, I was forced to protect her, but I would love it. My sister went back 5 years behind and sat in a chair with me in a class. She used to be bullied of her age. She used to be bullied. Her age gap, her skin, and her weight. She didn't choose any of it. Thank you. I protected my sister for 8 years in one class. But one day, before coming here, I'm really sorry. Before coming here, while I'm preparing for Miss World journey, I was so excited because it's something I've been waiting for my whole life. My sister got a call. She was told that they wanted to surprise me. And she have a design called Lulusu Clothing Brand. The earring that I'm wearing is one of her piece. My sister that day, she wanted to surprise me and make me happy. She left the house, but she never came back. My sister got kidnapped. But after that, kidnappers started asking for money and tried to make me lose whatever I built in my life. 9 days of tear, prayers. Just a week before coming here for Miss World in Vietnam, I got the baddest news in my life. The sister I carried for years. She got killed, my best friend of 10 years. I'm sorry.
my sister by my best friend of 10 years that I believed with her partner. That's the sister I carried for my entire life. Even though she's my biggest sister, I carried her like a baby. That time I felt like I failed. But that day, my sister was found in a, not in one, but in two. Just before a week coming here. People told me, be strong. I know what I lost. I know why I'm here. I'm here not because I'm a cold-hearted person. I'm here because I have a responsibility. I'm here because of my father, my sister prayer. I am here because of the responsibility the government Ethiopian gave me. I am here because I made a promise. I made a promise for a woman and children that I will advocate for them and cheer for them. I cannot break that. So I packed my bags because I chose to leave and change my pain to a purpose. ለሩታ እንኳን ደስ አለሽ ማለትን እየወደድኩኝ በዚህ ሳምንት ልክ እንደ ሩታ አንድ አስገራሚ የሆነ አጋጣሚን ተመልክተናል። ብዙዎቻችን እናቷን በአጋጣሚ በሚያሳዝን ሁኔታ መተወዳትን እናቷን ያጣች አንድ እህታችንን ሀናን ተመልክተን ነበር። ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች ስማቸው ሲነሳ ተመልክተናል። ከነዛም መሃል አንዷ ሊያሾ ነበረች። ሊያሾም በዚህ ጉዳይ ላይ ይቅርታ ማለቷን ወይም ደግሞ ሀናን በቀጥታ ይቅርታ ለማለት እፈልጋለሁ በማለት መልእክቷን በዚህ መልኩ አስተላልፋለች። ካስቀየምኩሽ ደግሞ በኪዳነ ምሕረት ስም ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። አንቺን ነው ለእናታችንም ቢሆን ነፍስ ይማር። በነገራችን ላይ እናትየዋ በጣም የሚያሳዝኑ እናት ናቸው። አንድ ወዳጄ ምን ብሎ ነገር ይመሰላችሁ? እኚህ እናት አይደለም እኛን ኢትዮጵያኖችን ቀርቶ ፈረንጆችን እንኳን ሲያገኙ እንደ ሀበሻ ነው አቅፈው የሚስሙት። ልጄ ብለው ነው የሚያጎርሱት። ከዚህ በፊት አንድ ፈረንጅ ምን እንዳረጓቸው ታውቂያለሽ? ሊያሉ ልጄ ብለው ቅፍ ሲያረጓት አንገታቸው ላይ ያለውን ሀብል ወርቅ ሰረቀባቸው ብለው ነገሩ። እዛው አሜሪካ ያሉ ሰዎች ናቸው ነገሩ። ውሸት ከሆነ መቼም ውሸት አላወራምና እኚህ እናት ሁሉንም የሚያቅፉ እናት ናቸው። ሁላችንንም የሚወዱን እናት ናቸው። በሰዓቱ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኑና ተነጋገርንባቸው፣ አወራንባቸው እንጂ ጠልተናቸው። እኔ እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለሳቸው በመጨነቄ ምናልባት እኔ እንደናንተ ላላስብ እችላለሁ። እኔ ስለ እናቶች ያ ብዙ ጊዜ ያ እናትን ትጎዳለች ምናምን ትላላችሁ። እኔ እናቴ ሳልጠግባት የተለየው ልጅ የሰውን እናት እንዴት ትጎዳለች? እኔ እኮ እናቶቻችሁ ስታንቀባርሩ ሳይ ነው ደስ የሚለው። እናቶቻችሁ በቃ ስትንከባከቡ ሳይ የምር ነው ደስ የሚለው የምወዳችሁ። እና ለምን ይመስላችኋል ያልገባችሁ ነገር? እኔ yes it's for me thank you ለምን ይመስላችኋል? ዛሬ ላይ እናቴ ሁሌ ነው የምላችሁ፣ ዛሬ ላይ እናቴ ብትሆን እንደ ንግስት ነው ማኖራት። ማርያምን ገላ መሸጥም ከሆነ ሽጬ እናቴን አንቀባሬ ያኖራታለሁ። እንዴ ውሃ አታነሳም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አጥቻት ጉዳቱን የማውቀው ነው። የእናቴን ማጣት እኔ ነኝ የማውቀው ስላጣኋት ማለት ነው፣ ስለሌለች። ስለዚህም ነው በቃ እናቶቻችሁን አንቀባሩ፣ እናቶቻችሁን ተንከባከቡ፣ እናቶቻችሁ ላይ እንደዚህ አታድርጉ ምናምን ብዬ የምጮህ ለዛ ነው እንጂ እናት ትጠላለች ምናምን ማንም እንኳን አይደለም እናንተ በሚዲያ የምታውቁኝ በአካል የሚያውቁኝ ይመሰክራሉ። የሰው እናት የኔ እናት አድርጌ የምንከባከብሽ ሰብ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም አንዴ ሶሻል ሚዲያ ስለወጣ የማየ ነፍሳቸውን ይማራቸውና የናህኔና ያሬድነት እንሱ የናሹ እናት ከሳቸው ሞት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮች ስለሚወሩ ያንን ነገር ግልጽ ለማድረግ ከረጅም ጊዜ ከራሴ ካወራው በኋላ ነው ይሄን መናገር የፈለኩት። እማዬን እኔ አብረን ኖረናል ለ4 ዓመት አንድ ቢልዲንግ ላይ በእጃቸው በልቼ በእጃቸው ጠጥቼ አብሬ ኖሬያለሁ ከማዬ ጋር ማለት ነው። በደንብ አውቃቸዋለሁ። ከልጆቻቸው ቀጥሎ በደንብ ሙሉ ቤተሰቡ ጋር አውቃለሁ እኔ። ስለዚህ ማዬ ቸግሯቸው ነው እንደዚህ ያረጉት፣ እንደዚህ ፈጉ ነበር፣ እንዲሰሩ ነበር፣ ስለቸገራቸው ነው የሚለው ትክክል አይደለም። በደንብ አዳምጡኝ። እኔ ለሐቅ ነው የማወራው በፈጣሪ ፊት ማለት ነው። ይሄ ለማንም ለምንም አይደለም። ያለው ነገር ግን ትክክል፣ እኔ የማውቀው ነገር ትክክለኛ ነገር አለ። ማዬ በነገራችን ላይ ነፍሳቸውን ይማራቸውና ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ በፊት መርካቶ ላይ ትልቅ ፍሩት ቤት ያላቸው እዚህ ሀገር እስኪመጡ በጣም የሥራ ሰው ናቸው። በቃ የሥራ ሰው ከሥራ ውጪ ምንም ስራ ብቻ ነው የሚወዱትና አሜሪካ ግቢ ላይ የቢዝነስ ሱቆች አላቸው። ቢዝነስ ትልልቅ የቢዝነስ ሱቆች አላቸው። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ቫልዩ ያለው ማለት ትልቅ ቤት ያላቸው ሰዎችን የሚረዱ እናት ናቸው። ኢቭን ነው የምላቸው ኢቭን በየአመቱና በተወሰነ ጊዜ ገጠር ላይ እንኳን መስቀል ላይ ለተቸገሩ እንዲ ኑሯቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ሰዎች የሚያበሉ እናት ናቸው።
ያንን ነው የሚያዩና በራሳቸው መስራት መንቀሳቀስ ቁጭ ስል ይደብረኛል እና በቃ ለራሴ ጥሩ አይደለም ብለው የሚያስቡ እናቶች ናቸው። ኢቭን እኔ ማቀው ነው ምነግራችሁ። ምናልባት ከሃና ጋር ተያይዞ ሃና ጋር እኔ ማንም ሰው ሃና የሆነ ሰው የሚመቻት ማይመቻት ሰው ሊኖር ይችላል። እኔም ሶሻል ሚዲያ የሚወድ ይኖራል። ከኔ ጋር ላትስማማ ወይ ካየለ ጋር ላትስማማ ትችላለች። ግን ሃናና ማዘር እማዬ ይለያያሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢመጡም ግን ያለው እውነታ ነው የምነግራችሁ። እሳቸው ቸግሯቸው አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር ነው የምነግራችሁ። ራሳቸው $700 ያንን ቤት ከፍለው እንደሚኖሩ አውቃል። ኢቭን እንኳን ከኢትዮጵያ የመጣ ሰው ለ8 ወር አብሯቸው እንዲኖር በነፃ እስኪደራጅ ብለው ያኖራሉ። በጣም ይሄ ትክክለኛ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሁሉም ያውቃል ስለሳቸው። እኔ ምንም ስለሚያቀዝቡ እዚህ ደም ቢለ አፈር ልብላ ሲሉ የሚያጎርሱ ናቸው። በቃ አንተ አሁን ብላ ነው የምትባለው፣ ብላ ምን አይደል አፈር ልብላ እስቲ ብላ ምናምን። ይሄ ትክክለኛ የኢትዮጵያ እናቶች የሉም፣ እሳቸው ናቸው ማለት የምታወራው አይደለም። ትክክለኛ የምታውቃቸው እናት ናቸው። ግን ቸግሯቸው ሰው መስራት ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ሄደው በቃ መርዳት የሚፈልጓቸው ጎረቤት ላይ ቸግራቸው ማብላት እሺ አይሉ። እኔ በእጃቸው የበላው አብሬ ጠጣውኝ። አንድ ቢልዲንግ ላይ ኖረናል እኛ ከዛ እስክንወጣ። ገባችሁ አይደል? በደንብ ልጆቻቸውን በደንብ ነው ማቀው። ጓደኛቸው ነው ከናሹ ከነቱንሱ ጋር የራሳቸው ቢዝነስ ያላቸው በጣም በሚሊዮን ብር የሚያንቀሳቅሱ ልጆች አሉ። እዚህም ትራክ ድራይቨር ልጅ አላቸው። የችግር ሳይሆን አሁን እንደው ከሃና ጋር ተያይዞ ነገሩ ስለገጣጠመ መጥፎ አጋጣሚ ስለሆነ እንጂ የምርን የማቀውን ታሪክ እሳቸው ቸግሯቸው አይደለም። እሺ አይሉ በቃ ካልሰራን የሚሉ አርሶ አደር አባቶች እናቶች አሉ። እንደዛ ናቸው። በተጨማሪ አንዳንድ ሰው ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። ታዲያ ለምን ለብቻቸው ተለይተው ኖሩ? ለምን ለብቻቸው ተከራይተው መኖር ያስፈልጋቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። በእነሱ ቫሊድ ጥያቄ ነው ብሎ የሚያምን ሰው አለ። ነገር ግን ልጃቸው ትዳር አላቸው። ከትዳራቸው የትዳር አጋራቸው አብረው ነው የሚኖሩት ወይም ከልጆቻቸው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ያው ሁላችንም እንደዋል ትዳር ስትይዝ ምናልባት እናት አባት አብሮ መኖር በተለያየ ምክንያት ትክክል አይደለም ብሎ የሚያምን ሊኖር ስለሚችል ወይም ራሳቸውም አይ እኔ ወጥቼ ራሴ መኖር አለብኝ ለልጄም ለትዳሯም ነፃነት እንዲሰማት ብለው አስበው ያንን ነገር እንደዛ ነው ያደረጉትና ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ያ ከዛ ምክንያት ያው ትዳር ላይ አንዳንዴ ቤተሰቦች ገብተው አብረው ላይ ኖሩ ይችላሉ። ከነፃነትም አንፃር ለወላጆችም ለትዳር ላላቸውም ልጆች ያ ነው እንደ ምክንያት የሚነሳ በቃ መስራት አለብኝ የሚል አሁን በቅርቡ ነገር ይዤ የሆነ ነገር ሰርቼ ገብቼ እንዲህ ለተቸገረ አደርጋለሁ እንዲላሉ የሚሉ እናት ናቸው። ነገሩ ግን ተገጣጠመ። ስለዚህ ከሃና ጋር ብዙ ሰው ሪአክት ስላደረገ እናትየው ጋር ያለው ነገር እኔ ለሐቅ ማቀው ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማቀው ነው መናገረው። ገብቷችኋል? እኔ ከሃና ላልስማማ እችላለሁ ወይ ደግሞ ከበቀለ ላልስማማ ከኔ ጋር ላትስማሙ እኔ ላትወዱ ይችላል ሃናን ላትወዷት ትችላላችሁ። ሐቁ ግን ሃናና ማዘር ጭራሽ አሁን የተያገናኘው ነገር እሳቸው ጋር ከችግር ጋር አንፃር አይደለም። በዛ መልኩ ተረዱና ፕሊስ በቃ ሁላችንም እናት አለን። አሁን ላይ ከባድ ሀዘን ውስጥ ስላለ ቤተሰቡ እባካችሁ ነው በመድኃኒዓለም ምንም አይነት ነገር ሪአክት አታርጉ። በቃ ይበቃል ያለው ነገርና እግዚአብሔር ነፍሳቸውን እንዲማራቸው ሁላችንም እንጸልይ ፕሊስ። በቃ እኔ ይሄው አንደኛው ዊትነስ ከማንንም በላይ ዊትነስ ነኝ። ከማንንም በላይ እኔ ውሸት አልዋሽም ከማንንም በላይ እና ያንን ነገር እባካችሁ እና በቃ ነፍሳቸውን እንዲማራቸው መልካም እናት ለብዙዎች የሚተርፉ እናት ነበሩና ግን እግዚአብሔር አዋቂ ያንን ለማለት ነው የመጣሁት። በጣም አመሰግናለሁ። ታዲያ የሩታን ጥረት መካድ አያስፈልግም። ነገር ግን እግዚአብሔርንም ይዞ መጓዝ እንደሚያስፈልግ ኃይሌ በዚህ አጋጣሚው ይነግረናል። በሴኮንዶች ውስጥ 1 ሚሊዮኖችን ወይም ከዛ በላይ ሚሊዮኖችን አጥቻለሁ፣ በሴኮንዶች ውስጥ ሌሎች ሚሊዮኖችን ደግሞ አግኝቻለሁ ይለናል። ለዚህም ድንግል ማርያም ክብሯ ይስፋልኝ፣ እሷን ይዤ በመጓዜ እሷን አማላጅ በማድረጌ ትልቅ ለውጥን አግኝቻለሁ፣ ትልቅ እድገትን አግኝቻለሁ ይለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለሆነውም ስላልሆነውም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። በሉ ሁላችሁም በሉ። ብናጣም እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። ብናገኝም ቢያመንም ቢፈልጠንም ቢቆርጠንም ባንድንም ባንፈወስም ብንናቅም ብንሰደድም ስለ ሁሉም ነገር ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም ቻይ መጨረሻ ላይ ሁሉም ማድረግ ያውቅበታል። እግዚአብሔር ሲያልቅ መምጣት ያውቅበታል። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት በራሱ ስግደት ነው፣ ጸሎት ነው፣ አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት መጨረሻ ላይ ሄደን የምንገባበት አገልግሎት እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ባለፈም የሌሎች ሰዎችን ታሪክ የሌሎች ሰዎችን ንግግር የተመለከተን ይመስለኛል። ብዙዎች እግዚአብሔር ይመስገን ሲሉ እንሰማለን።
ባለን ነገር አመስግነን ወደፊቱን እንዲሻሻልልን ወርቅ ለማግኘት 15 ሜትር ወደ ታች ለ18 ሰዓታት ያክል ቆፈረ። በመጨረሻ ላይ ግን ያገኘው ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። እዚህ ጋር የምታዩት ሰው በአሜሪካ ነው የሚኖረው። የ45 ዓመት ጎልማሳ ነው። ከድህነት ለመውጣት ማለትም ለረጅም ጊዜ ከገንዘብ ችግር ጋር ነው የኖረው። ይህን ለመፍታት አንድ ሐሳብ አሰበ። አንድ ምሽት ቤቱ ተቀምጦ የህይወቱን ሁኔታ እያሰበ እንዲህ አለ። ሁልጊዜ ደሞዜን እየጠበቅኩ ከሆነ መቼ ነው ህይወቴ የሚቀየሩ ሲል ያስባል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም አንድ ትልቅ ሐሳብ መጣለት። ምናልባት ሌሎች ሰዎች ያላገኙትን እኔ ብፈልግስ አለ። የቀድሞ ታሪኮችን ማንበብ ጀመረ። ሰዎች በመሬት ውስጥ የተቀበረ ወርቅ፣ የቆዩ ሳንቲሞችና ውድ ብረቶች እንዳገኙ ያነባል። ከዛም ለምን ይሄን ነገር እኔም አልሞክርም ብሎ ይወስናል። ሜታል ዲቴክተር ማለትም እዚህ ጋር የምታዩት በመሬት ውስጥ ያሉ ብረቶችን በድምጽ እየጮኸ የሚያመለክትን ውድ ማሽን ገዛ። በድህነቱ ላይ ለሜታል ዲቴክተር ውድ ገንዘብ ቢያወጣም ይህ ምናልባት ህይወቴን የሚቀይር ኢንቨስትመንት ነው ብሎ ስላመነ ምንም አልመሰለም። ውድ ዋጋ ከፍሎ ገዛው። በማግስቱ ጧት ማሽኑን በእጁ ይዞ ወደ ገጠራማ ቦታ ሄደ። አንድ ገጠራማ አካባቢ ሲደርስ አካባቢው ጸጥ ያለ ነበር። ሰዎች የሉም። ቤቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው ያሉት። ማሽኑን አብርቶ መሬቱን መፈለግና መፈተሽ ጀመረ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ማሽኑ የሆነ ነገር እንዳገኘ በድምጽ ምልክት ይሰጠዋል። ልቡ በፍጥነት መምታት ጀመረ። ወርቅ አገኘው ብሎ ማሰበ። ድምጽ ያገኘበት አካባቢን ምልክት አድርጎ መቆፈር ጀመረ። 1 ሜትር 2 ሜትር 3 ሜትር የሚያክል ቆፈር። ምንም ነገር አላገኘም። ግን ማሽኑ አሁንም ድምጽ ማውጣቱን አላቆመም። በጣም ጥልቅ ነው ብሎ አሰበና መቆፈሩን ቀጠለ። 3 ሜትር 4 ሜትር 5 ሜትርም ጫማ ያክል ለ18 ሰዓታት ያክል ቆፈረ። ሰውነቱ ደከሙ፣ እጆቹም ቆስሏል። ግን ሐሳቡ አንድ ብቻ ነበር። ዛሬ ሀብታም ሆኜ ነው ከዚህ አካባቢ የምመለሰው ሲል በመጨረሻም 5 ሜትር ያክል ወደ መሬት በጥልቀት ገባ። ነገር ግን ምንም አላገኘም። በዚህ ጊዜ በቁጣና በንዴት ማሽኑን አንስቶ ሊመለከተው ሲል አንድ ነገር ተረዳ። ማሽኑ ከመሬት ውስጥ ሳይሆን ከራሱ አቅራቢያ ነበር ድምጽ የሚያወጣው። እግሩን ተመለከተ። እናም ያደረገው ስቲል ሹ ወይ ደግሞ የስራ ጫማ ከብረት የተሰራ ጫማ ነበር። ማሽኑ የሚጮህ ወደ ጫማው ሲጠጋ እንደሆነ በመጨረሻ ደረሰበት። ያውላ ልፋት መና ሆነ። ማሽኑ ያውላ ሰዓታት ሙሉ የሚያሳየው ምልክት በመሬት ውስጥ የተቀበረ ወርቅ ሳይሆን በእግሩ ላይ በነበረው ብረት ነበር። ያሳዝናል። ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ፕላስ ምልክቱን መንካት ስኮፒ ሊንክ ያደርጋችሁ። ለዓላማህ መቆም ሩቲን ይመስላል። ጀግና የኔ እናት ታሪክሽን ሰምቼዋለሁ። በጣም ነው የምታበረችው። እኔ ያሰብኩት ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አይ ቲንክ ህይወት ላይ በጣም ትላልቅ ፈተናዎች ያጋጥሙናል። በጣም ከባባድ ፈተናዎች ያጋጥሙናል። እንዳንቺ አልተፈተንኩም። እውነት እንቀርሽ የራሴ ፈተና ቢሰጠኝም እንዳንቺ አልተፈተንኩም። ኤንድ ብርታት ነሽ፣ ለብዙ ሴቶች ብርታት ትሆኛለሽ። ይሄ ሽልማት ደግሞ መሸለም አለብሽ። መነሳትሽ ብቻ ለመነሳትሽ ብቻ አይምሮሽን አሳምነሽ like you know what let me go ahead and try ልሞክር። ምርጫ ነበረሽ፣ ምርጫውን አሸንፈሻል። ምርጫው ስታሸንፊ ነው አሸናፊ መሆንሽን ያወቅኩት። ለመነሳት መምረጥሽ ትልቅነትሽን አሳየኝ። ብርቱ ሴት ነሽ። እንዳንቺ አይነት ሴቶች በጣም ያኮሩኛል። በጣም ልጆቼ እንዳንቺ እንዲሆን ፈልጋለሁ። እህቴ እንዳንቺ እንድትሆን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን እና ጉድ ላክ ሩት ጋይስ። እሷን መምረጥ እንዳትረሱ በምንም ተአምር። ወደኋላ ማለት የለብንም። ኤቭሪዋን ከዚህ በታች ቪዲዮዋን ታግ አድርጊያታለሁ። እሷን ክሊክ አድርጓትና እንዴት እንደምትመርጧት በደንብ ኤክስፕሌን እያረገችላችሁ ቪዲዮ ለቃለች። ሂዱና ቀውጥ ያድርጉት። አንደኛ እናርጋት። ቻው። ሰሞኑን ሴት ያው ሴቶች ወጥ ስሩ ተብለናል ብላ ፎር ዩ ፔጅን ኢራቅ አስመስላው እንደነበረ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ አይደል? ኤኒዌይስ ጆርዲ ለኔ ወጥ ስሪልኝ አላልኩሽም። ቤቴ ወጥ ሙሉ ነው ገባሽ አይደል? ለባልሽ ወጥ ስሪኝ ያልኩት ምንም ችግር ደግሞ የለበትም። ለማንኛውም ላድስ እቺ ቺክ ቪዲዮቿን የምትቀርጽበት ቴክኖ ማለት ነው። ዝም ብዬ ቀለል አድርጌ በአይፎን 12 ወይም እንደገና 13 ብተካላት ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ይበዛባታል ብዬ ነው። ያው የኔ ኪችን ውስጥ ሳይሆን ይሄ እናቶቻችን እንጀራ ያጋግሩበት የነበረው ክብር ለእናቶቻችን ባይዘው ያ ምጣድ ማለት ነው። እዛ ምጣድ ውስጥ ተጥዳ እንጀራ አስተጋግርልኝ አትውልም ብላችሁ ነው ቲክቶክን ትታ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ፌሚኒዝም ብለው የሚጠሩት ይሄ የወንድ ልጅ ጥላቻ ወይም እንደገና ስለ ሴቶች መብት መከበር ምናምን እንዳይመስላችሁ፣ እንዳትሸወዱ። የኢትዮጵያውያን አንዳንድ ችኮች ፌሚኒዝም የድሃ ወንድ ጥላቻ ነው። ላይክ ድሃ ወንድ አጠገቤ እንዳይደርስ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። እና ስፓርታ በባሌም በቦሌም ብለህ ይሄ ቤንጃሚን ፍራንክሊንን ይዘው ተገኝ እሺ። ከዛ የምታመሽበት ቦታ ላይ ማለት ነው እየጋበዝካቸው 4-5 ፌሚኒስቶች ሆኖ ማለት ነው ሲዘፍኑልህ ነው የሚያመሹት። እመነኝ። ጆን ዳንኤል፣ ፕሬዝዳንት ማሜ እና ሌሎች ቲክቶከሮች ተሰባስበው ብቻቸውን የያዟትን ጉድ ያወራሉ። ወሬውን የጀመረው ማሜ ይመስለኛል። የጆን ዳንኤል ጊፍተር አለ ሄኖክ መሰለኝ
እና ምን ይለዋል ማሜ ላምበርጊኒ ሲል ይሰማዋል። ስለዚህ ይሄ ጊፍተር ለማሜ ላምበርጊኒ ገዛልሃለሁ ይለዋል። ላምበርጊኒ ይቅርና V8 እና መኖሪያ ቤት ግዛልኝ ይለዋል። እሺ ይላል። ከዛ ትንሽ ቆይቶ 1 ሚሊዮን ብር አበድረኝ ይለዋል እና ማሜ 1 ሚሊዮን ብር ለሰውየው ይልክለታል ማለት ነው። ጆን ዳንኤልም እንደዚሁ ጊፍተርነቱን አይቶ ሲያለማምደው ነው እንግዲህ ጊፍተርነቱን አይቶ ቆይቶ የሆነ ብር ላክልኝ ሲለው ልኮለታል። ሌሎችም እንደዚሁ ነው የተበሉት። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ነቃ ያሉ ይመስላሉ። የከተማ ልጆች ናቸው። ሊሸወዱ የሚችሉበት አግባብ ይኖራል ብዬ አላስብም ነበር በግሌ። ነገር ግን ምን አይነት ባህሪ ያለብን መሰላችሁ? የስግብግብነት ባህሪ። ይሄ የስግብግብነት ባህሪያችን ነው እንግዲህ ይሄን ችግር ያመጣው። እንግዲህ ማሜም ላምበርጊኒ የሚገዛልኝ ሰውዬ እንዴት 1000 ብር ከለክለዋለሁ ብሎ ትንሽ ሰጥቶ አፍሶ ለመውሰድ ነው። ጆን ዳንኤልም ዘሴም በጣም ብዙ እንትኖች ናቸው በዚህ የተጭበረበሩትና ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ያወሩትን ነገር አደርግላችኋለሁ። ባይዘ የጊፍተሮች ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ጊፍተሮች የግል ፍላጎታቸውን፣ ፖለቲካል ፍላጎታቸውን፣ ሃይማኖታዊ ፍላጎታቸውን ሰዎች ላይ ለመጫን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ንግድ ሆኗል። እንዳውም ሳውዲ አረቢያ ላይ እርስ በርስ የተራረዱት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የጊፍተር ተጽዕኖ አለበት እየተባለ ነውና በተቻለን አቅም ግን ስግብግብነታችንን ከፍ ብናደርገው። ቪዲዮውን ይዩት። ላምበርጊኒ ያለሽ አለ የተመኘውልህ እሱን ነው። እሱን ገዛለህ አላለኝ። ኧረ ወይ ሳትሳቅ አይባልም። ማሚ ማርያም ማለት እንዴት ነው እንደዚህ ይዋለቱ ቀይ መሃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለስቴ አይፎን ለእንትና ለሊሞና አይፎን 3 አይፎን እንደገና ምን አለ የ1 ዓመት የትምህርት ቤት ኔክስት ስንት ዓመት ነው ኬጂ የሚማረው? 3 years ምናምን ዘግቼዋለሁ አለኝ። ላምበርጊኒ ከሚሆን በቃ V8 እና በቃ እንትን ገስታውስ ምናምን ነገር ይሆነ ቱክሰን አልተባለ። እኔና ሰሚራ ተጨቃጨቅን እያልኩ እኔ ባለ 2 መኝታ ላይ ሰሚራ ባለ 3 መኝታ ትለኛለች። ኧረ ማሚ በእናትህ አታስቀኝ። ተበልተህ ታስቃለህ አንተ። ጉድ እኮ ነው። አላህ ምስክሬ ነው። እኔ ባለ 2 መኝታ ነው የምላት። ሰሚራ ኖ እንተው አለች። በከሰራተኛው አለች። ባለ 3 መኝታ ይሆን አለች። ማሚ ልጅ እኮ ምላሱ በጣም ነው የሚያሳምነው። በጣም ያሳምናል። ኧረ ቢስሚላህ እውነት ነው የምልህ እንትን ውስጥ ነው የሚከት እንዴት ወንድሙ በቃ ምናምን እያለ ነው የሚመጣውና ልክም ልከለታል። 1 ሚሊዮን ብር ነው ያልከው? ያ እኔም የላኩለት ከ1 ሚሊዮን ብር ይበልጣል። እልክልሃለሁ እንደዚህ አበድረኝ እያለ ልኬለታለሁ ነው። ገባ አይደለ? አንተ ብቻ አይደለም ግን እኔ ይመጣል እኔ ጋር ጊፍት ይሰጠኛል። እኔ ጋር የሚሰጠው ደግሞ ብዙ ነበረ ካስታወስክ። በዛ ምኝ ሰጠሁት። እሺ እኔ ስለሚሰጠኝ ጊፍት መጥቶ ስለሰጠኝ እንዲያድግልኝ ሲለኝ ሰጠሁት። ለቤላ ክሊር ለማድረግ ሄኖክ የሚባል ጊፍተር መጥቶ ህዝቤ የተሻለ አገኛለሁ ብሎ የአባቱን ስም በትክክል መጻፍ ለማይችል ሰው የሀገር ገንዘብ ሲያስገባ ነበር። ተቸገርኩኝ አጣውኝ እያለ ያንዱን ወደ አንዱ እያረገ አሁን በጣም ብዙ ሰው ተነካክቶ ብዙ ሰው ተበልቷል። እና አብዛኛው ሰው ደግሞ ብር ያስገባው ይሄ ታች እግዚአብሔር በሚል የገባው ወንድማችን በሱ እህት እንትን ነው ሉሊት በሚል እና ሉሊትን ከዚህ በላይ ምንም አይበልጥባትም። ነገ ለፍርድ ቤት እስር ቤት ከምትጠይቃት አሁን ቀስቅሳትና መጠየቅ ያለባትን ትጠይቅ። መደብሽ የኔ 100 ብር ከፋዘር የበሉት ነው። እሺ ትመልሻለሽ? እኔ 20 ዓመቴ ነው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ የኔን እድሜ ግማሽ ነው እድሜው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ የኔን እድሜ ግማሽ ነው እድሜው። እኔ 70 ዓመቴ ሲሞላ የኔ ታናሽ ስንት ዓመት ይሆናል? ሁላችሁም ዝም በሉ።
አስበሽ መልሽ። ተረጋግተሽ ደስ ይበልሽ። ጥያቄው እኔ 20 ዓመቴ ነው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ ደግሞ የኔን እድሜ ግማሽ ነው። እኩል ማለት ግማሽ ነው። ስለዚህ እኔ 70 ዓመት ሲሞላኝ የኔ ታናሽ ስንት ዓመቱ ነው የሚሆነው? 35 ዓመት ተመልከሻል። ይሞክር ስሜት ወደ ስሜት ትሞክራለሽ? አዎ ትመድቢያለሽ? ግማሽ በቀን ስሜት ሌላ ሰው ይሞክራል እና እንደ ስንት ነው ታዲያ? እንዴ በጣም ፋዘር ትሞክራለህ? ትመድባለህ? 50 ዓመት በቂ ፋዘር ሌላ ልብላ እስቲ እንዴት መድብና ያው ራሱ አንተ 20 ዓመትህ ነው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ የኔን እድሜ ግማሽ ነው። ስለዚህ እኔ 70 ዓመቴ ሲሆን የኔ ታናሽ ስንት ዓመት ይሆነዋል? 50 ዓመት ባዘር በቃ ባለው ነው። ቀጣይ አንተ 20 ዓመትህ ነው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ ደግሞ የኔን እድሜ ግማሽ ነው። እሺ ግማሽ ማለት ስንት ነው? 10 እኮ እኔ 70 ዓመቴ ሲሞላ የኔ ታናሽ ስንት ይሆናል? 10 እና 7 40 ዓመት በጣም ኧረ ጎርፊት ይቻላለች ከዚህ በቃ ተበልጣች ታለለ ተመድባለ ትሞክራለህ? ይከብዳል መሰለኝ ጥያቄው እንዲሁ አንተ 20 ዓመትህ ነው። እኔ ደግሞ እኮ ቀላል ነው። እግዚአብሔር አንተ ታናሽ የኔን ግማሽ ነው እድሜው። አንተ 20 ዓመቱ ከሆነ አንተ ታናሽ 10 ዓመቱ ነው። 10 ዓመቱ ነው። ታዲያ እኔ 70 ዓመቴ ሲሞላ የኔ ታናሽ ስንት ዓመቱ ይሆናል? 60 ዓመት ነይ ግባ ናቴትም ለዚህ መቶ ብር ዋናዋ ተመለሰ እኮ ታዲያ 10 ዓመት ብቻ እኮ ነው የምበልጠው። በቃ 10 ዓመት እኮ ነው የምበልጠው። እኔ 20 ዓመቴ ነው። የኔ ታናሽ እድሜው 20 ነው። እኔ 20 ኮንኩ የኔ ታናሽ 10 ነው የሚሆነው። በ10 ዓመት በለጥኩት። እኔ 70 ስሆን የኔ ታናሽ 60 ነው የሚሆነው። ታዲያ በዛሬው ይዤላችሁ የመጣኋቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ቪዲዮም እስከማገኛችሁ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።